السلام سے بہت پرانا ہے. میرے ایک رشتے دار پٹیل خلیل اللہ صاحب اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے اور جہاں پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ افضل علماء کی امتحان کے لیے مانمڑی تشریف لاتے تھے اور ان کا گھر جو ہے ان طالب علموں کے لیے قیام کا ذریعہ ہوتا تھا. اس میں مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے لوگ تھے، اطہر حسین صاحب، طارق علی، یعقوب اسلم صاحب، ظفر الرحمن صاحب، اور جب ہم ان کی والدہ وہ کہتی تھی کہ بھائی علماء کی خدمت کرو. جب ہم ان کی خدمت کرتے تو ہمیں سالانہ جلسے کا ایک دعوت نامہ ملتا تھا اس زمانے میں، اور ایک نقیب صاحب تھے جو ہم کو شام کو لے کے آتے تھے. اور بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے سے میں مطالعہ کرتا ہوں تھا اپنے بچپن سے. میں اس جامعہ سے متاثر بھی رہا اور اس سے بہت فائدہ بھی حاصل ہوا. 1981 میں میری شادی جو ہے یہاں مراد میں کاکا عمر صاحب سے کی لڑکی سے ہوئی. تب سے مجھے ان دو بھائیوں کا، کاکا عمر صاحب اور سعید صاحب سے ملنے کا، ان سے استفادہ کرنے کا، ان سے قریب رہنے کا مجھے اتفاق. دونوں کی مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پر میں ایک سفر میں بنگلور میں ان کے ساتھ تھا تو کیا پینا چاہیے، ایک تو چائے کی فرمائش کرتے تھے اور دوسرے جو ہے کولڈ ڈرنک. اور میں دادا جو ہے اس کشمکش میں تھا کہ کیا کروں، چائے پیوں یا لیکن کاکا عمر صاحب بڑے تیز مزاج، بہت ہی ایکسرٹو آدمی، اور سعید صاحب بہت ہی ہمبل اور بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے. لیکن دونوں میں جو کام ہوا، دونوں ساتھ مل کے ایک عجیب و غریب کام ہوا. میں دو باتیں کاکا عمر صاحب کے زمانے کی بات کہتے ہوئے میں سعید صاحب کی طرف سے آؤں گا. جب مجھے شادی ہوئی، میری شادی، تو میں اسٹوڈنٹ اسلامی سرکل کا انچارج تھا. میں نے ان سے کہا کہ عربی مدارس کے طلبہ کو انگریزی جدید علوم سے بھی متعارف کیا جائے اور ہائی اسکول کے طلبہ کے لیے جو ہے دینی علوم کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے سمر کورس کیا جائے. الحمدللہ 1982 میں شروع ہوا اور آج تک یہ اس کا خوبی سے ساتھ چل رہا ہے. ایک اور بات میں آپ کے سامنے بڑے درد کے ساتھ بہت ہی اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. کاکا عمر صاحب 1988 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. 5-6 مہینے پہلے وہ ریاض کے لیے اپنے علاج کے سفر پہ جا رہے تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا عبدالرفیق، میں نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں سے بلایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ خاندان کے سارے بچوں کا، خاندان کے لوگوں کا مستقبل دنیا میں اور آخرت میں اس جامعہ سے وابستہ ہے اور جامعہ کو اس سارے کام سے زیادہ سے اہتمام کے ساتھ اس کو کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا وارحانہ تعلق تھا. میں ان کے نئے سفر کے ساتھ بھی رہا اور مجھے یقین ہے کہ اگر کاکا عمر صاحب اور سعید صاحب نہ ہوتے تو پوری برادری پوری دنیا میں بچاتی مدینہ یونیورسٹی میں بہت سارے خلیج کے لوگ، مرمان میں پڑھنے والے لوگ ہیں، آندھرا پردیش کے، کرناٹک کے گاؤں میں رہنے والے لوگ آج عبدالآباد سے پڑھنے کے بعد مدینہ فارغ میں گئے اور دنیا بھر میں آج بہت عزت کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں. تو اس میں کاکا عمر صاحب کا اور کاکا سعید صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. 1988 میں مولانا کاکا عمر صاحب کا انتقال ہوا تو لوگ تعجب سے کہنے لگے کہ کیا سعید صاحب جو ہے اتنے نرم مزاج اور اتنے جو ہے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، اس کو کیا چلا سکتے ہیں؟ لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے کاکا شاہد صاحب اور کاکا علی صاحب نے دلاسا دیا اور ان کے ساتھ رہے. اب دیکھتے کاکا سعید صاحب کی ہمت اور توانائی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اسے نئے انداز سے کام کیا اور جامعہ کو نئی طاقت عطا کی. اور پھر جو ہے پرسنل لا بورڈ کے بھی وائس پریزیڈنٹ تھے. میں بھی برسوں سے پرسنل لا بورڈ کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے وابستہ رہا ہوں اور کئی متنازع پہ جو ہے وہاں پر قانون کے بحث میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ٹرپل طلاق، 3 طلاق ثلاثہ. ظاہر ہے کہ علماء اہل حدیث کا مسئلہ جو ہے الگ ہے، لیکن متفقہ طور پر ایک کیس پیش کرنا تھا تو کورٹ میں کاکا سعید صاحب جو ہے وہ اس اہل حدیث علماء کا سرکردگی کرتے، انہوں نے
मुतफ़क़ा तौर पर उस चीज़ को तस्दीक किया जो अक्सरियत के लोगों ने पेश किया था। और फिर मुझे यह भी याद है कि यहाँ राह इक़्तिदार का नंबर निकलता था, मैं उसमें बड़ी दिलचस्पी लेता था और मैंने उनसे कहा कि ये जो सदाए नंबर है, दुआ की किताबें हैं, ये तो हर शख्स कर सकता है, क्या ऐसी चीज़ें के बारे में न लिखें कि जो जिंदा मिसालें हैं, जिंदा चीज़ों की ज़रूरत है। और मैंने उनसे कहा कि ज़कात का नंबर हमें निकालना चाहिए। वाक़ई ये है कि ज़कात का जो नंबर आज से 15 साल पहले निकला था, वो जामिया दारुस्सलाम की तारीख का एक बड़ा अहम जो है मजल्ला शुमारा है। 2-3 महीने पहले मैंने उनसे फिर कहा कि दुनिया भर में ज़कात को जो है एक नए अंदाज से इज्तिमाई नज़र से कलेक्टिव सिस्टम को ज़कात को जो है अभी दुनिया भर के लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो पायदार तरक्की के अहदाफ को मुकर्रर किया अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें ज़कात और इस्लामिक फाइनेंस की जो बड़ी अहमियत हासिल है, क्यों नहीं हम जो है ज़कात के इस नंबर को फिर 80 में 9 से तैयार करें। अभी मुझे मालूम हुआ हाफिज़ इब्राहिम साहब से मैंने मुलाकात की, हालांकि सही साहब ने कहा कि भाई वही काफ़ी है, लेकिन जब उन्होंने उनसे कहा है कि इसको फिर से तरतीब देंगे और नए अंदाज से कोशिश शाये करेंगे, इसके मालूम होता है कि वक्त की नज़ाकत को, वक्त की जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको वो देखते भी थे और वो जो है समझने की कोशिश भी करते थे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जामिया दारुस्सलाम ज़कात का स्पेशल नंबर निकालेगी और इससे ज़कात का जो निज़ाम है तो दुनिया भर में चल रहा है। आप दीन का जो बुनियादी रुकन है, बुनियाद इस्लाम वाला खम्सिन में जो खम्स में जो ये जो सीमेंट है तो बुनियाद में ज़कात का निज़ाम है, वो जो आज दिन तक बेहतर है, वो उस जैसे से शायद कायम नहीं है जैसा कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में, खुलफा राशिदीन के ज़माने में 30% लोग गुर्बत की हालत में हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में, खुलफा राशिदीन के ज़माने में ज़कात का निज़ाम, इज्तिमाई निज़ाम कायम हुआ। तो हम देख लें कि गुर्बत की कोई चीज़ नहीं थी, ज़कात देने वाले तो थे लेकिन ज़कात लेने वाले नहीं थे। मैं समझता हूँ कि जामिया दारुस्सलाम में ये जो ज़कात नंबर एक नई रूह पैदा करेगा और इंसानों में जो है ज़कात की तस्वीर को काम करने में काम आएगा। मैं इस मौके पर चलिए ये बात मैं रखना चाहता हूँ कि मौलाना सईद अहमद साहब और जनाब अनीस अहमद साहब अभी 3 साल पहले जनाब अब्दुल जब्बार साहब करमुली के साथ इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस आए थे। मैं तकरीबन 20 साल से जो हिंदुस्तान की बिलासूदी बैंकिंग और इस्लामी माइशत के ताल्लुक से काम करता हूँ। मुझे तफसील के साथ उन्होंने बताया और उन्होंने किताब राय में लिखा कि मैंने बहुत इससे इस्तेफादा किया और उन सारे मालूमात मैं उलमा में पहुँचाऊँगा और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाऊँगा। मैं इस मौके पर ये दुआ भी करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे काका अनीस साहब जो मेरे काबिल मोहतरम के दोस्त भी हैं और 3 भी उन्होंने हासिल की है और मुझे पढ़ा है और उनके मौसर खूबियाँ भी है, वो जो है अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर काका खालिद साहब और काका हामिद साहब के जरिए मिल के जो है कि आप जो मलबा की जो टीम है ये अखलास के और कारकर्दगी के लिहाज से वो आला पैमाने पर है, वो जो है नए जामिया को जो है लाएंगे और नए अंदाज से जामिया दारुस्सलाम को आगाज करेंगे। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जामिया के जिम्मेदारों ने, वालियों ने ये बात भी किया कि जामिया को चलाने के लिए अपने खानदान ही के लोगों को जो है वो तालीम हासिल कराना चाहते हैं। काका शाहिद अहमद और काका अनीस अहमद और काका सनाउल्लाह वगैरह को उन्होंने जामिया दारुस्सलाम में पढ़ाया, इसमें तालीम दूसरी तालीम भी हासिल की। इसी तरीके से आज में हम देखते हैं कि काका अशद भी हैं, काका जवाब भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद सालों में ये भी जो है अनीस अहमद के साथ मिल के जो है इस जामिया को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। ये चंद बातें थी तो मुझे आपसे अर्ज करनी थी। 5 मिनट का वक्त दिया था, ज़्यादा वक्त मैंने ले लिया, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो है काका सईद साहब ने जो काम किया है और जो कारनामे अंजाम दें वो हमारे लिए मुस्तक़बिल के लिए रोशनी का मीनार है, हम उससे इस्तेफादा करेंगे, तलबा भी, असातिज़ा भी और उनके खानदान के लोग। एक आखिरी बात तो मुझे उनसे बहुत सारी बातें में ये नहीं था, वो ये था कि जैसे लड़कों के लिए मदरसा, अब आपकी के लिए भी इस साल का मदरसा भी होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब ये लोग बैठेंगे जामिया के लोग, निस्वान के तरफ, ख़वातीन के ताल्लुक से भी, लड़कियों के ताल्लुक से भी जामिया दारुस्सलाम की तरह जो है एक मदरसा कायम करेंगे ताकि जो मर्दों में भी और ख़वातीन में भी दोनों में जो अगर
نئے انداز کے دین اور دنیا کا شعور پیدا ہو. ایک ہم اس دنیا کے جو چیلنجز ہیں آج کے زمانے میں اسلام کو مسلمانوں کو چیلنج ہے, اس چیلنج کا ہم مقابلہ کریں گے, دنیا میں کامیابی بھی حاصل کریں گے, آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سید احمد صاحب کے کا خدمات کو قبول فرمائے اور جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی جو ہے انہوں نے جو کام کیا اس کے مددگار بنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.